Good morning, 10th class. I hope you all are fine. Students, as you all know that we are studying the chapter metals and non-metals. In last videos, we studied the physical properties of metals and non-metals. Today we will start the chemical properties of metals. In your NCERT book, only chemical properties of metals are given. Chemical properties of non-metals are not in your syllabus. Okay, students? So, firstly see these topics. First topic, physical properties of metals and non-metals we covered in last videos. That topic is important for 1 mark questions, as they will ask you name the metal that is poor conductor of heat, name the metal that can be drawn into wires, name the metal that is liquid at room temperature, that is solid at this type of questions will come from that topic. Okay, in today's topic we will study the reactions of metal with oxygen, with water. Okay, in next videos we will study reaction of metal with acid and salt solution. Further we will study reactivity series, type of bonds, okay, corrosion, this type of topics. You will note this all topic in your notebook if you are making notes. Okay, students, let's start today's topic. Students, first is reaction of metal with oxygen. Oxygen means O2. Where metal will react with oxygen? When metal is burnt in air, because oxygen is present in air. ਜਦੋਂ metal ਦੀ reaction air ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ metal oxygen ਨਾਲ react ਕਰੇਗਾ. Okay, when metal will react with oxygen, but is made metal oxide ਕੀ product ਜਿਹੜੇ react ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ metal plus oxygen that are called reactants. Okay, and these are that is made after the reaction, that is called product. Okay raje, that react to give the product are called reactants, and that is made after the reaction is completed, that is product. Okay, हाँ जी राजे, metal oxide तो बन गया. How we will know the nature of metal oxide? Metal oxide है जो उसका nature कितना है? How we will know? We will do litmus paper test that you have studied in 6th, 7th or 8th class. That test is for testing that compound is acid or basic in nature. We will do litmus paper test. So in that test it come out that metal oxide turn red litmus paper to blue. ਜਿਹੜੇ ਰੈਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਲੂ 'ਚ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ. ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਰੈਡ ਤੋਂ ਬਲੂ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸਿਕ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ. ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ. 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ O2 ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਐਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੋਲਿਡ ਹੈ. ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ. ਆਕਸੀਜਨ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ. ਓਕੇ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਤਾ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ. ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਸ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ 20 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ. ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ. ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ. ਸਿੰਬਲਸ ਅਤੇ ਵੈਲੈਂਸੀਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਣਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ? 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲ. ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੈਟ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਔਨ ਰੈਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ ਔਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇਗੇ. 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੈ ਲਏ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ. ਆਕਸੀਜਨ ਤਾਂ O2 ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਕੀ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਰਾਜੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 2Na2O. 2 ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਅੱਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਵੀ 4 ਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ,
ਤਾਂ ਕਰਕੇ 2Na2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ 4Na। ਟੋਟਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ 4Na ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 2Na। ਅਤੇ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ 2Na2 ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ 2 ਲਗਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਹ ਸੋਡੀਅਮ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਅਤੇ 2 4 ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡਸ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮੈਟਲ ਬਰਨਸ ਇਨ ਏਅਰ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ। 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ, 3 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, O2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ O2 ਲਿਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਰਾਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾ, ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟੱਡੀ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, you will first see that video of valencies and symbols and making of compounds. Okay, 4 molecules of aluminium here, 4 molecules of aluminium, 3 molecules of oxygen, तो compound की बन गया Al2O3, Al2O3। हाँ जी, इधर देखो aluminium ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ Al2O3, aluminium ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ Al2O3, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 3 ਅਤੇ 2 3, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3O2 ਹੈ, 3O2 ਹੈ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਐਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, 6 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਆਹ 2 ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜੇ 2Al2O3, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 4 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਇੰਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 × 2 6, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 6 ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 6 ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਜੇ ਇਫ ਐਨੀਵਨ will have any problem in this reaction, then he or she will ask me personally on WhatsApp. Okay, हाँ जी अगे देखो, aluminium oxide show acidic as well as basic properties. In last we studied that when metal will react with oxide, then it will make metal oxide, and metal oxide ਦਾ basic nature ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਰੈਡ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ basic nature ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਬਟ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਬੇਸਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ, ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ। ਜਿੰਕ ਇਹਦਾ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੰਕ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ। ਜਿੰਕ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਨੇਚਰ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਰਾਜੇ Al2O3। ਯੂ ਵਿਲ ਲਰਨ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ। ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ Al2O3। ਇਹਨੂੰ HCl ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਮਤਲਬ ਐਡ ਕੀਤਾ ਐਸਿਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AlCl3 ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਲਟ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਰਾਜੇ, ਵੈਨ ਐਸਿਡ ਪਲਸ ਬੇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਲਟ। ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸਿਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ HCl ਹੈ,
Al2O3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਲਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਬੇਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬਿਹੇਵ ਐਸ ਬੇਸਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਅਬਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ NaOH ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ। NaOH ਇਜ਼ ਬੇਸ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕਰਾਈਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ Al2O3 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਸਿਡ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਸ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਓਕੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਬੇਸ ਹੈ ਬਿਹੇਵਸ ਐਸ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਬੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਲਟ ਬਣਾ ਤਾ। ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਐਸਿਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਰੇ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਬੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਓਕੇ। I hope you all understood this reaction. If you will have any problem, I will discuss this again. I will discuss this again in next video, okay. You will tell me. Firstly read this properly after seeing that video of valency and symbols, okay. ਹਾਂਜੀ, next we will study reaction of metal with water. Water means H2O, reaction of metal plus H2O ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਊਗਾ we will see. When metal react with water, hot or cold, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, ਮੈਟਲ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ।